Вітаємо, Labas сябри. rytas. Вітаємо, сябри. Labas rytas. Доброї раниці. Ми знаходимося у автобусі і накеровуємося у вандровочку. Упське якоїсь водійки. Судя по смотрючих цукерках, это не автобус, это самолет. Ми вирішили у гонор 50-ліття окончання школи зробити собі подарунок, вандровочку у столицю Естонії, город Таллин. Попробую там все снимать и вам показывать. А Олежка нам будет расповедать то, что ведает. Я столько наслухался, начитался, у него голова, Да, ну все. каша в голове тут, Окей. башня. Так что мы только что едем по Вильнюсу и выехали у 6:30 раницы и у 15:30 будем на месте. Повинны быть. А як уже будем? Все, так, сябри, мы уже побывали у Ризі, зробили припинок, уже проехали по территории Латвии, побывали в ее столице, попили кави и зараз накеровуємося уже на територію Естонії. І ось з того Буває, Рига, боку, буває. да, буває. З того боку у нас река, да? Да, Ось Даугава. Даугава. І я зараз спробую з окна показати старую Ригу. Или, ні, не получится, не отримається. Поглядим. Ну все, ось так. Ага. Покуль все йде добре. Надвор'я прохолодне, ветер, но дождю нема, облаки і сонечко. Зліва, ну добре. Будем ловить старую Ригу. Lux Expressi, kõige kvaliteetsema, mugavama ja keskkonnasõbralikuma reisivõimaluse Baltimaades. Bussis on tasuta wifi. Elektripistiku oma seadmete laadimiseks leiad istmepaari vahelt. Ees oleva istme küljes on Lux TV ekraan rohke meelelahutusega. Bussijuhilt saad osta €1 eest kõrvaklappe. Tasuta kuumad joogid on saadaval bussi keskosas asuvast kohvimasinast. Kasutamiseks on avatud ka tualett. Palun lülita oma telefoni hääletule režiimile ja tuletame meelde, et suitsetamine ja alkoholi tarbimine ei ole lubatud. Sinu ja teiste reisijate turvalisuse huvides on turvavöö kinnitamine kohustuslik. Lux Express soovib sulle mugavat reisi. Dear passenger, thank you for choosing Lux Express, the highest quality, most comfortable, and environmentally friendly travel option in the Baltic states. During your journey, you can use free Wi-Fi, and to charge your devices, you can find a power outlet between the seats. In front of you, there is a Lux TV screen with plenty of entertainment. You can buy headphones from the bus driver for €1. Free hot drinks are available from the coffee machine, which you can find in the middle of the bus. The toilet is also open for use. Please turn your phone on silent mode, and we remind you that smoking and alcohol consumption are not allowed. For the safety of you and other passengers, wearing a seatbelt is mandatory. Lux Express wishes you a comfortable trip. Dārgais pasažieri, paldies, ka esi izvēlējies Lux Express, kvalitatīvāko, ērtāko un vidē draudzīgāko pārvietošanās iespēju Baltijas valstīs. Autobusā ir pieejams bezmaksas Wi-Fi. Elektrības kontaktlīgstu ierīču uzlādēji atradīsi starp sēdekļiem. Uz priekšā esošā sēdekļa ir Lux TV ekrāns ar plašu izklaides programmu. Jūs varat iegādāties austiņus pie autobusa vadītāja par €1. Bezmaksas karstie dzērieni ir pieejami kafijas automātā, kas atrodas autobusa vidusdaļā. Lietošanai ir pieejama arī tualete. Lūdzu pārslēgt savu tālruni klusuma režīmā. Un atgādināt, ka ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholu autobusā. Savai un pārējo pasažieru drošībai obligāti piesprādzējies ar drošības jostu.
Lux Express novēl tev ērtu braucienu. Ось послухали некалькі моваў. О, педаль. Пляж. Едем вздовж Рижского. Да, залив. Да. Хвалина, вот бачите. Сябры, мы неўзабаве будем уезжать у Эстонию. Вельмі прикольно. 3 краіны проехали. Спочатку палову Литвы, потім праз усю Латвію, і навіть про столицю. А потім уедем у Эстонию. Буде Все, здесь мы уже Ужо, город Пярну, і потім будемо ще, зараз скільки? Зараз 13 годин, а ми приїдемо раз 2,5 години. Да, вже в Естонії. Ну, нічого, вже в Естонії, Алішка каже. Ось, і... Але ми довідуємося, нам приходить смс-ка, так? Мне на телефон, и ему пришла смс-ка про час. Сколько, как бы, годин. Сколько час. Так что протягиваем ехать. Это еще Латвия. Сябры, только что проехали такое место, як была я межа, там вот грузовички стояли, я криху успела вам снять. Это уже докладно. Назвы такие с двумя глаз колосными. Да, уже это докладно. Докладно Эстония. Таллин 190. Эстония сустракає нас хмарой, дождем маленьким. Нічого. Ми опрануті відповідно надвор'ю. Yes! We did it. Ми вже у городі Пярну. У естонському першому городі. До речі, хочу сказати, ні я, ні Олежка, так само ни водного разу не были ни в Эстонии, ни в Таллине. Ну и Пярну, конечно. Ось, так что тим більше будете там. Покажи. Ходіть по центру, по старым Таллину. Ну, зараз, коли більше їдемо, криху немножко покажу вам, як виглядає Пярну. А так, як і марила, сплю. Покуль як положено. Сплю, тому що сьогодні вовремя не могла спати за всю ніч. Зараз мене рубить. Ну что, глядим на Пярну. У всех назвах уже подвойные, голосные. Море там. Покуль да мы такие вот коттеджики невеликие. Тут побач море. И слева там Великий море, Приморский город. Ну как море, тут Рижский залив. Рижская затока. да. Ну, не там, я не хочу. Видите, крами ті ж самі, як во всім Євросоюзі. Ремінь, Максима, Юз. Боже, ніякої національної ідентичності. Гэта загнивающая Европа. Поглядите, яна это
Еще одно и то же. Одни и те ж крамы, глобализейшн. А где национализм? Национальные особенности. Які бренд естонці придумали? Скайп, це їхнє винаходництво. Скайп, эстонцы. Когда он Великая Реми. Короче, ось машинка стоит. Что там напереди? Ну там, если поглядеть, должно быть море. Да, вон море. Видите, який пригожий парк. Які Море. древи. А, это могилки? Все равно пригожі. Древа такие. Вообще, как будто курорт там где. А вот это, что это там? Какая-то своя храма. У нас такие храмы, а тут селова какая-то. О, нарешті я застукала какую-то національну краму. Зараз всі ці вот дерева у blossoms, они все цветут. Каштани, бези. Мы такие барви бези проезжали. А ось вам черемушки пярнуські. Налево, а слева только что было старожитные. Ось такі ось, бачите, 4-5-поверхові советские дома. Тут уже з моего боку пошли больше такие старенькие уже, Next bus stop двухэтажные. Parnu Coach Station. We kindly ask passengers whose final destination is not Parnu Coach Station. Please stay on the bus. Ага. Те, кто не выходит в этом городе Пярну, сказали, please stay on the bus. Оставайтесь у автобусе. А те, кто едет до Пярну, вон, долой, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, висагяро. Ось такі ось вулочка, такі домики. Это Пярну, сябры. А ты знаешь что-нибудь Пярну? Напевно, може. Можно у словника поглядеть. Ну вот так мы повернули криху. Ну, ви уражені зараз криху уже по домиках. Что такое эстонский городок или город Пярну? Я навіть не веду кількість населенства. Эстонский флаг. Вот. И некая вышка. Пожарная вышка. О, гляньте. Ось так. Ну, такие историчные такие всякие уже домики. А вот мой Сбербанк. Все. Перепроживание с круговым руханем. И мы... Во, глядите, туди пошла, где мы ехали. А зараз мы, конечно, на Стотис. Наближаемся там, где стоять автобус Авущины. Ось так виглядає. Ух ти, шлагбаум. Вау. Я не бачила, чтобы на Стотисах были. А нет, у Вильнюсе так само есть. Говоришь, вот, открылся. И все. Сім откройся. Ось так виглядає автобусний Стотіс у Пярну. Нагадує, до речі, це Вільнюський. Ми до 4-ї, так само платформи. Це 5-я, а ми до 4-ї. Ну все, ось так. Хочу показать, что после Пярны, и ось не видим, доколе это протягнется, до Таллина уже кольки засталось? Больше за 100 километров. Где-то километров 100. Мы бачим, что эстонцы взялись за
Ну, строительство дороги вдоль. Вот будет двойная дорога буде, так? Ну, ось вони зараз от таку тую полосу роблять. Уже давно-давно, я тільки зараз знімаю этот кавалок, вырублены лесы, лесополоса там такая, и уже, а тут уже насыпано навод песок, там есть кавалочки уже заасфальтовані навод дороги, а у одном месте, напевно, такую развязку навод будет, такая огроменная какая-то площадка, где там будівничі йдуть праці. Так що ось естонці думають уже. Развязка будет. А, вот тут розв'язка, насип. Глядите, як ось як це починається, як це робиться. Самое что, что Ага. то, что ты снимаешь, это додатковая дорога. Додатковая, Левая новая слева. А, ну новая будет слева. Ну это будет такая, потом по той будет ездить. О, видите, рапсик растет, желтенький. Ось рапсовую алею я люблю і використовую. Нормальная аллея, и даже навіть нічого не хочу чуть, что она какая-нибудь некорыстная и так далее. Молодцы, у Литве так само рапсовую аллею можна набити. Ну ось, криху показала вам эти, как это сказать, далягляды тут и countryside. Ось хочу показати, як вирублена вот іде лесополоса, а вот как вирубається, як починається. Вирубають, просто розширяють. Прям трава є ще, але все вирублено. Особливо де древа. Ну, какой-то населенский пункт. А, тут ще не вирублено. І там скончилось поки що. Тут где поселок шел, там слева вырубали. Второй. Ага. І ось я хочу показати ветер моцний. Ще вот эти вот дорожки тоненькие. А вот тут вот целая пляцовка уже разработок. А деревья все гнутся от ветру. Які зліва направо в нашому випадку. Ось так. Така ситуація на дорогах Естонії, на основной магистрали. Чем ближе мы подъезжаем до Таллина, тим такое будівництво ведеться. Ой, сябри, я знов поздно включила камеру. Там такое, столько, и высоко уже насыпан песок, и широко все высоко. Зараз вот уже низко на узровні з нами, а то было выше и нас. И бачно, что будут эти автострады, или как там эти развязки, альбо эти эстакады, вот, не автострады, эстакады. И путепроводы. И они, как бы, чим ближе до Таллина, тим все складані дорога. І от коли я покажу наперед, видите, что там? Что там? Какие-то пробки. Трафик джам. Я рухаемся после пола, но тут Видите, и мы, конечно, рухаемся повольно тут, по такой дороге, стрёмной. И вот такая ситуация. Сладенькая. Із того боку, да? А тут зустрічні ще їдуть. Ну, хоч би доїхати уже. Ай-яй-яй. Ось вони. Глядите, які тут. Ой, масштаби. КамАЗы и эти БелАЗы. Экскаватор. И его грузит какие-то эти БелАЗы, КамАЗы. Просто
Это вам не вулиця Басаневича. Вам... Ой, о, видите, працує. Сьогодні ж будній день, сьогодні середа. Сьогодні середа, 27 травня 26 году. І, звичайно, техніка стоїть, а тут рухається. Просто конь не валявся. Кольки їм предстоїть. І коли буде дорога побудована, ведаеце, што вот у Таллін складаная дорога на вот щебень такой, целая гора. Ну вот на автобусе складаная дорога тут, стрёмная. Мы и не ведали. Ой, блин, клоняется автобус, блин. Короче, коли мы тут сгинем, ого, гляньте, какая круговой, наверное, будет развязка. Короче, зашевелякались, коли эта погроза павялічваецца з усходняй краіны, то яны ўжо думаюць, як это ехать, эвакуировать и людей, и самим, и технику, и гэтак далей. А вось лесок стоит.